After this day you shall see his chariots no more. No! You'll be dead under them! The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. Please let me encourage you to turn your Bible to Exodus. Please turn your Bible to Exodus chapter 14. We'll be looking through the chapter 14 verses 1 to 31. 여러분들께서 출애굽기 14장 1절부터 31절까지 있는데요. 이 14장을 함께 오늘 다 살펴보도록 하겠습니다. 한글로는 제목을 진퇴의 양난 극복하기라는 그런 제목을 삼아봤습니다. 우리의 삶과 너무나 비슷한 내용이 많이 담겨 있어요. 우리의 인생을 이야기하듯이요. 영어로는 English title I have made it as How to Cross the Red Sea라고 했습니다. How to Cross the Red Sea. James, the Apostle James, rhetorically asks and answers in his question, what is life? What is life? This is an ultimate question that we ought to ask and find an answer in our life. What is life? He answers, it is even a vapor, like a fog and a vapor, that appeareth for a little time, then vanisheth away. 야고보가 물어보기를 뭐라고 그러느냐? 우리 인생의 의미가 무엇이냐? 삶이란 무엇이냐? 생명이란 무엇이냐라는 질문을 던지고 거기에 대한 답변을 합니다. 인생의 의미는 무엇이냐라고 얘기하고 답변하기를 우리의 삶은 너희의 생명은 잠깐 아주 짧은 순간 잠깐 보이다가 사라지는 안개니라라고 얘기를 합니다. 이게 인생의 정의예요. 성경이 하나님이 정의하고 계시는 인생의 정의라는 것입니다. However, this does not at all mean that life is easy and simple, that we can just cruise along like sweet autumn breeze. If you go outside, you can almost taste that breeze, so soft and sweet. But life isn't like that. 여기에서 말씀한 것처럼 인생이 만약에 안개다라고 얘기하고 인생이 잠깐 그냥 지나가는 것이다라고 얘기를 한다면은 우리는 그러면은 인생이 마치 이 가을 바람과 같이 정말 심플하고 스윗하고 정말 평안할 거라고 판단하고 생각할 수도 있습니다. 그러나 실제 우리가 체험하는 인생은 전혀 그렇지가 않다라는 거예요. 이 짧은 시간인데도 얼마나 어려움들이 많이 있는지 모릅니다. In fact, life is so often felt heavier than we can ever bear. And this is no different to believers as much as non-believers. 인생이 얼마나 어렵고 고통과 아픔이 많이 담겨 있는가라는 걸 생각을 하면은 믿지 않는 사람이나 믿는 사람이나 동일하게 인생의 어려움을 느끼게 된다는 것입니다. Today, when we look at Moses, this situation is not peculiar to Moses alone, but very much applicable to many of us, you and I. So in case you don't remember, let me recap some of the highlights what has happened thus far. I think it is fair and helpful to do so from his perspective because it will be most applicable to our lives as well. 오늘 우리가 출애굽기 14장을 바라볼 텐데요.
출애굽기 14장에 무엇이 담겨 있느냐? 이 짧은 이 삶 속에 하나님을 믿는 우리에게도 닥쳐 있는 이 어려움과 트러블과 힘든 고통스러운 이런 모든 일들의 이야기가 이 안에 담겨 있다는 겁니다. 사실 아이러니컬하죠. 내가 하나님을 믿는데 나는 왜 이러한 어려움을 만나야 되는가 라고 생각할 수 있어요. 그러나 오늘 우리가 14장을 통해서 다시 한번 그 의미를 되새겨 보자는 겁니다. 그럼 지금까지 어떤 일이 있었는지 여기까지의 내용을 제가 간단하게 여러분들에게 요약을 해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 근데 그 요약은요, 어떤 의미로 바라볼 것이냐? 우리의 입장에서 바라볼 거예요. 그 우리의 입장이라는 게 누구의 입장이냐? 모세의 입장이라는 겁니다. 하나님의 입장에서 보는 것이 아니라 모세의 눈으로 지금까지 어떠한 일이 있었는가. 지난 두 번의 출애굽기 설교 시간에 제가 하나님의 입장을 대변해서 얘기를 했다면 이번 시간에는 우리가 모세의 입장에서 바라보자는 거예요. Let us put ourselves into the shoes of Moses and see what has happened thus far. Moses was living in the wilderness for 40 years as nobody. One day the Lord appeared in the burning bush, telling Moses to go back to Egypt and speak to Pharaoh and let the Israelites be free from their labor and leave Egypt. What did Moses respond to God when God asked him? Did Moses say, "Yes, I will do it. I obey you"? No, he didn't say that. In fact, Moses said no, not only one time, twice, 3 times. No, he said 5 times. I cannot do it. And even in the 5th time, when he said Exodus in 4:13, he answered to God saying, "You have chosen the wrong person." That's what Moses said to God. Send someone who is able. Then did God give up on Moses? Because Moses said 5 times, "I don't want to go." Did God give up on Moses? No, he insisted and told Moses he did not have to do much because he will also send his brother Aaron, who will be speaking on behalf of Moses. This is the summary of what has happened before. 지금까지 어떤 일이 있었느냐? 모세가 40년 동안 광야에 생활을 합니다. 광야에서 무엇 생활하느냐? 노발이에요. 이름도 없는 아무것도 아닌 존재. 그냥 나는 과거에 한때 이집트의 왕자였을 뿐이지 지금은 나는 아무 존재가 아니에요. 그리고 나서는 광야에서 나는 그래도 내 마음이라도 평안하게 그냥 살아가고 있습니다. 근데 어느 날 저쪽에 보니까 떨기나무에 불이 붙었는데 나무가 타지 않고 있는 걸 봅니다. 그 모습을 보고 거기에 다가가요. 거기서 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 하나님께서 네가 선 곳은 거룩한 곳이니 너의 신을 벗으라 라고 이야기를 합니다. 그러면서 모세에게 가서 너희의 형제들, 너희의 자매들, 너희의 나의 백성, 하나님의 백성인 이스라엘 사람들을 구해내라 라고 얘기를 합니다. 어떻게? 모세에게 가서 얘기하라, 바로에게 가서 이야기하라고 그럽니다. 바로에게 가서 let my people go. 바로에게 가서 이 사람들을 놔주라고 얘기하라는 거예요. 근데 모세가 그 얘기를 듣고 뭐라고 그랬습니까? 가겠다고 했나요? 그래요, 내가 하나님의 말씀에 순종하겠습니다. 그래요, 당신이 하나님이라는 걸 내가 믿겠어요. 이 버닝 부시를 봐도 내가 믿을 수 있어요. 그래서 당신의 말을 듣고 내가 가서 그렇게 하겠습니다라고 얘기했나요? 아닙니다. 그렇게 하지 못하겠다라고 얘기했어요. 몇 번이나 그렇게 하지 못하겠다고 얘기했다고요? 5번이나 그렇게 얘기했습니다. 나는 그렇게 하지 않겠다고요. 그 5번째는 모세가 심지어 이렇게 얘기했어요. 하나님, 제대로 된 사람을 고르세요. 하나님 정말 실수하시는 건 나 같은 사람 보내면 안 됩니다라고 얘기한 게 그게 모세였어요. 근데 이게 모세의 입장입니다, 여러분. 하나님이 그랬을 때 모세를 포기했나요? 아니에요. 그런데도 불구하고 하나님께서는 그래도 내가 너를 보내노라고 얘기했습니다. 그리고 대신 네가 그렇게 할 거 많이 걱정할 거 없어. 대신에 내가 너 형, 말 잘하는 형이 있잖아. 그 에론과 네가 함께 갈 수 있도록 내가 해줄게 라고 얘기했습니다. 그 말만 철떡같이 믿고 모세가 바로에게 돌아간 겁니다. Moses went to Pharaoh and there was no surprise there at all. Of course, Pharaoh did not want to let Israel go free.
Think about it. They are free labor. They don't have to pay for them. They have been slaves for the last at least 400 years or 430 years. They have been a free slave, free labor. Why would Pharaoh ever let them walk out free? So Moses had to use the staff, his rod, the stick, to scale Pharaoh to free Israelites. 여러분 상상할 수가 있습니다. 모세라는 사람이 40년 동안 아무 존재도 아닌 존재로 살았어요. 광야에서요. 40년 동안 아무 존재도 아닌 존재로 살다가 여러분 생각해 보시죠. 여러분의 삶을 생각해 보시라는 얘기예요. 우리 왜 모세의 입장에서 바라봐야 되느냐? 지금 이 모세의 입장이 저와 여러분의 입장이기 때문에 그래요. 우리가 위대한 사람이었습니까? 우리를 누가 알아줬습니까? 내가 지금까지 해온 일들이 크고 놀라운 일들을 해왔습니까? 내가 나이가 젊기라도 합니까? 아니면은 내가 누구에게 유명하고 내 부모가 잘 살고 누군가 나를 도와줄 수 있는 그런 능력 있는 사람이 있습니까? 그렇지 않다라는 얘기요. 나는 아무런 존재가 아닌 나이 많은 한 사람에 불과하다라는 겁니다. 여러분의 나이가 모세만큼 많지는 않을 수는 있어요. 그러나 환경은 그렇게 다르지 않다라는 거예요. 내가 아무 존재가 아니라는 거예요. 그래서 모세가 바로에게 갔어요. 바로가 뭐라고 그랬을까요? 여러분 상상할 수 있습니다. 400년이라는 시간을 공짜로 부려먹었어요. 400년이라는 시간을 돈 한 푼 내지 않고 이 많은 사람들 300만이라는 이 사람 중에 남자 장정만 하더라도 몇 명인지 정확히 알 수 없지만은 그 수많은 몇백만 명의 사람들을 공짜로 사용을 했다라는 겁니다. 여러분 제가 자주 얘기하지만은 300만 명이라면은요 토론토에 있는 모든 사람을 다 합친 것보다 지금 이스라엘 민족이 더 많다는 얘기입니다. 근데 그 많은 사람들이 공짜로 바로를 위해 일을 해주고 있어요. 여러분 같으면 그 사람을 가게 해주겠습니까? 여러분 같으면 당신을 내보내 주겠습니까? 여러분들 같으면 그 사람들이 그냥 갈 수 있도록 해주겠냐는 거예요. 그래서 바로는 안 가겠죠. 그랬는데 그때 모세가 무엇을 했느냐? 자기가 가지고 있던 지팡이를 가지고 하나님이 명하시는 대로 바로에게 보여줍니다. 하나님의 살아계심을. 그래서 결국은 모세가 그 일에서 시작해서 자유롭게 나아갈 수 있는 일이 생겼죠. 누가 이 동시통역 설교를 듣고 저에게 이런 얘기를 하더라고요. 목사님, 영어는 짧은데 왜 이렇게 한글은 깁니까? 라고 얘기해요. 영어는 짧은데 왜 한글은 이렇게 깁니까? 여러분 한국말이요 어려워요. 한국말이 짧게 얘기할수록 굉장히 영어는 짧아도 굉장히 이해가 쉽습니다. 근데 한국말은 짧게 얘기하면 굉장히 오해가 될 수 있어요. 그래서 설명이 필요하다라는 걸 여러분들이 좀 아셨으면 좋겠습니다. 자, now this is where our story really begins. 여기에서 우리의 이야기가 시작하는 겁니다. 자, 생각해 보세요. 우리는 이제 자유를 얻었어요. 모세는 그 기적을 본 바로가 모세에 두려워해서 모세를 가게 해줬다는 얘기예요. Now, finally, Pharaoh was so afraid of God, so afraid of Jehovah God, he let Israel go free. That's where we are right now. Now they all exodus, which means came out of Egypt and going to the wilderness to worship God where Moses first met the Lord Elohim in the burning bush. 지금 그러면 어떤 상황이냐? 이스라엘 민족이 자유롭게 이집트를 나와서 왜? 모세가 바로가 두려워했기 때문에 바로가 모세와 모세의 하나님 여호와를 두려워했기 때문에 그를 가게 해줬다는 거예요. 지금 300만 명의 사람들이 이집트인들이 주어준 그 보물을 가지고 나와서 어디를 향해 가고 있느냐? 모세가 예전에 아까 떨기나무에서 그 하나님을 만났던 그 장소로 하나님을 예배하기 위해 가고 있는 거라는 겁니다. 자, 이 장면이에요. 그런데 이게 오늘 14장의 배경입니다. In obedience to God, Moses has done his part, hasn't he? Moses has done his part. Remember, he said 5 times, I did not want to go. 5 times, I'm not the right person. 5 times, you have chosen the wrong person. That's what Moses said to God. But God insisted you should go. Now, Moses did not want to do it, but reluctantly, he obeyed God and he went to Pharaoh, asked to let our people go. Pharaoh set
Israelites free. Now we walk out free without any bondage or any fear. That's where we are right now. Moses has done his part. 모세는 자기가 할 일을 했습니다. 내가 모세라면 난 내 일을 충분히 했어요. 난 처음부터 이 일을 하고 싶지 않았어요. 그런데 하나님이 시키는 대로 나는 그 일을 했다라는 거예요. I think this Moses should be praised. I think this Moses should be praised. I think he should be given peace and he should be rewarded with honor. But let us look at Exodus chapter 14 verses 5 to 7. Let me read it out to you. If you have a Bible, please turn to Exodus chapter 14 and verses 5 to 7. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh, his servants, were turned against the people. And they said, what have we done this? Why have we done this? What have we done that we have let Israel go from serving us? And he made ready his chariot and took his people with him. And he took 600 chosen chariots and all the chariots of Egypt and captains, the finest captains of every one of them. This is what Pharaoh did. 지금 어떤 상황이냐? 모세는요, 자기가 할 일을 했어요. 모세는 충분히 자기가 할 일을 했고 더 이상 하나님은 모세에게 무엇을 요구할 상황은 아니라고 생각합니다. 왜냐? 모세는 자기가 할 일을 했기 때문에요. 그러면은 모세에게 우리가 무엇을 해줘야 되냐? 상식적으로 생각하기에 하나님은 모세를 칭찬해 줘야 됩니다. 근데 지금 이 장면까지 모세를 칭찬한 장면이 단 한마디도 없어요. 우리는 모세 입장에서 생각하는 거예요, 여러분. 그죠? 우리 하기 싫었잖아요. 우리 나오기 싫었어요, 처음부터. 이 위대한 일을 할 만한 사람이 아니라고 나는 생각해. 나는 평범한 사람이라니까요, 나는. 여러분과 저는 평범한 사람이에요. 근데 하나님이 이 위대한 일을 하라고 얘기를 했잖아요, 나한테. 근데 난 하기 싫다고 그랬다니까요, 처음부터. 근데 내가 그 일을 했어. 그러면은 하나님은 나를 칭찬해 줘야 되는 거 아니에요? 하나님은 나한테 상급을 줘야 되는 거 아닙니까? 하나님은 내 이름을 명예롭게 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 하나님은 그렇게 하지 않습니다. 이게 저와 여러분의 인생과 굉장히 비슷한 부분이에요. 하나님은 그렇게 하지 않았어요. 하나님은 어떻게 했는지 보세요. 어떻게 했느냐? 5절부터 7절까지의 말씀을 읽으면 그 백성이 도망한 사실이 애굽 왕에게 알려짐에, 누가 애굽 왕에게 알려줬을까요? 제가 생각에는요, 하나님이 알려줬을 것 같아요. 누군가를 시켜서든 하나님이 애굽 왕에게 알려줬을 거예요. 바로와 그의 신하들이 그 백성에 대하여 마음이 변했습니다. 이르되 우리가 어찌하여 이같이 하였는가 라고 땅을 치며 이스라엘을 우리를 섬김에서 놓아 보냈는가 하고 그가 후회하며 바로가 곧 그의 병거를 갖추고 그의 백성을 데리고 갈새 그냥 가는 게 아닙니다. 선발된 병거 600대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 지휘관들을 다 거느렸느니라 라고 얘기합니다. 마치요, 진짜 사냥을 가듯이 추격을 해오고 있는 겁니다. 여러분, 정말 사냥을 하듯이. 이스라엘 백성이에요. 군인이 아닙니다, 여러분. 근데 애굽 사람들이 지금 뒤에서 쫓아오고 있다라는 거예요. What is going on here? We can guess who told Pharaoh about the Israelites. As I said, I believe it was God. Now Israelites being stuck in between a hill and a Red Sea. They are stuck in between. Besides, it is very hard to believe that was God. 이게 무슨 말이냐면요, 여러분. 지금 14장, 제가 읽진 않겠습니다. 근데 1절, 2절, 3절을 읽어보면요. 이스라엘 민족이 어디에 있느냐? 앞에는 홍해가 있습니다. 앞에는 홍해 바다가 있고 뒤에는
이 언덕이 있는 거예요. 그러니까 언덕 위로 이렇게 쭉 올라왔는데 앞에 홍해 바다가 있고 뒤에는 애굽 사람들이 쫓아온다라는 겁니다. 지금 이게 지금 이스라엘 백성의 현 위치예요. 근데 이 상황을 누가 만들었느냐? 하나님이 그렇게 만드셨다는 거예요. 하나님이 이 상황으로 이스라엘 백성을 몰고 왔다라는 겁니다. 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. Are you kidding me? 예은이가 자주 사용하는 말입니다. Are you kidding me, Dad? Are you kidding me? 이 얘기를 합니다. God, are you kidding me? What is going on? What is going on here? Tell me which side you are in. Moses can ask that. God, which side are you? Are you with us? Are you for me? Or are you with Egypt for Pharaoh? I cannot really understand if you are trying to save me or if you are trying to kill me. Do you see the picture? 여러분 이 그림이 그려지십니까? 지금요 모세의 입장에서 바라보자면 하나님이 무슨 생각을 하는지 알 수가 없습니다. 하나님의 뜻이 어디 있냐고요. 도대체 하나님의 뜻이 어디 있는 거예요. 나는 지금 하기 싫은 일을 하고 여기까지 위대한 일을 하고 있는데 단 한마디의 칭찬도 들은 게 없어요. 근데 내가 지금 와서 보니까 어떻게든지 가려고 해서 가라는 길로 쫓아왔는데 앞에 보니까 홍해 바다가 나를 가로막고 있다라는 거예요. 돌아갈 수가 없어요. 왜 뒤로 돌아가려고 하니까 무엇이 있느냐? 이스라엘 애굽의 백성들이 우리를 쫓아오고 있다라는 거예요. 600개의 병거를 몰고 체리엇을 몰고 먼지를 내면서 이 먼지 흙바람을 내면서 우리를 추격해 오고 있다라는 거예요. 마치 우리가 진짜 사냥감이라도 되는 것처럼요. 그런데 하나님께 모세는 뭐라고 얘기해야 될까요? 도대체 무슨 일입니까 이게? 에? 도대체 뭐예요 왜? 다들 어떻게 하라는 거예요? 순종해서 여기까지 왔잖아요. 예배드리러 가고 있잖아요 지금. 내가 어디 놀러 가는 게 아니에요. 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 젖을 먹고 꿀을 따먹으러 가는 게 아니란 말이에요. 지금 내가 가고 있는 건 하나님을 예배하기 위해서 가고 있는데 근데 이게 도대체 무슨 일이냐는 거예요. 근데 이게 우리의 삶의 모습과 굉장히 비슷하다는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, Moses said in the first place to send someone, but God insisted. We remember that. So he reluctantly obeyed, but now God sends Pharaoh with 600 chariots and captains to chase after me and to kill me. 여러분 생각해 보세요. 모세는 처음부터 가기 싫다고 그랬어요. 그런데 여기까지 왔는데 하나님이 제들을 보냈다는 거예요. 하나님이 나를 죽이기 위해 나를 그냥 거기서 죽이지. 나는 하나님을 이렇게 따라왔는데 Moses becomes the most wanted man to 600 captains of Egypt and Pharaoh. However, I think we must take a deep breath. 자, 여러분 심호흡 한번 크게 한번 해보시겠습니까? 심호흡 한번 크게 해보세요. 네. 왜 이 심호흡을 해야 되느냐? 이게 다가 아닙니다. 제가 이 14장을 읽으면서 정말 어쩜 이렇게 우리의 삶과 비슷할까? 어쩜 이렇게 내 삶과 비슷한 부분들이 많이 있을까? 어쩜 이렇게 우리 성도의 삶들과 비슷한 부분이 많이 있을까? 어쩜 지금 이 땅에 살고 있는 수많은 사람들, 특별히 이민자들의 삶과 얼마나 이렇게 비슷할까? 그 중에서도 특별히 이민자들의 자녀들, 우리가 중심적으로 앞으로 사역을 해나가야 될 그 2세와 그 다음 세대의 사람들, 이 고통받고 있는 이 자녀들의 모습과 얼마나 이렇게 비슷할 수가 있을까라는 것을 생각할 수 있는 부분이 있기 때문입니다. 그 부분이 이제 나올 거예요. 그렇기 때문에 우리가 심호흡을 할 필요가 있다는 거예요. 왜 심호흡을 할 필요가 있었느냐? 여러분 보시면요, 여기에서 이야기가 끝나지 않기 때문입니다. If you think this was a whole story and whole picture, you would be amiss, because it isn't. Let's look at verse 11. Let me read verse 11.
왜? 여기에서 이야기가 끝나지 않고 11절을 읽어보면 어떤 상황인지 알 수가 있습니다. And they는 Israelites입니다. 하나님의 백성들. And the Israelites said unto Moses, because there was no grave in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness. Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Isn't this the word that we tell you in Egypt? 라고 백성들이 얘기합니다. 11절과 12절 첫半부를 읽어보면 뭐라고 모세에게 백성들이 얘기하나 이렇게 얘기를 하고 있어요. 함께 탈출해서 나왔어요. 기분이 좋았어요. 이집트 애굽 사람들이 보물도 안겨줬습니다. 그래서 이제는 야 정말 젖과 꿀이는 땅으로 내가 나아가겠구나 하고 모세야 고맙다 하고 나서 여기까지 왔습니다. 물론 모세한테 고맙다고 얘기한 사람도 단 한 명도 없을 거라고 생각을 해요. 그러나 여기까지 왔어요. 그런데 11절에 읽어보면 어떤 상황이냐, 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 네가 우리를 이끌어내어 이 광야에서 우리를 죽게 하려느냐? 어찌하여 너는 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 네가 행하느냐? 우리가 애굽에서 너에게 이른 말이 이게 아니냐라고 하면서 지금 불평을 토로하고 있습니다. 여러분 이게 무슨 얘기라면요, 자 보세요. 모세는 Moses have Red Sea in front of him. Behind him, the Egyptians are chasing him to kill him. He is the most wanted man. But now, in the midst of his own people, people are also hating Moses to kill this guy. 이게 무슨 상황이냐? 모세의 앞에는 홍해가 있어요. 뒤에는 이집트 사람들이 지금 추격해 오고 있어요. 그런데 나는 그럼 가만히라도 여기서라도 평안하고 있어야 되느냐? 근데 그게 아니에요. 왜냐? 나와 함께 있는 300만의 이 사람들이 나를 죽이려고 해. 나를 너무나 미워해. 내가 이들을 이끌어서 여기까지 자유롭게 하고 함께 나왔는데 그게 삶의 모습이라는 거예요. That is life. 그게 인간의 우리의 믿는 사람들에게도 똑같이 닥친 그런 모습이라는 겁니다. Now even Israelite hates him. Even worse. Let's read verse 12. Let me read verse 12 to you. Full verses. Is not this word that we did tell you in Egypt, saying, let us alone, leave us alone, we may serve the Egyptians, for it has been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. 라고 얘기를 합니다. 이게 뭐냐? 우리가 너한테 이집트에서 얘기하지 않았어. 애굽에서 내가 너한테 얘기했잖아. 모세한테 얘기하는 건 모세한테 얘기하지 않았어요. 근데 애굽에 얘기했다라고 얘기를 하는 거야. 지들끼리 얘기를 했겠죠. 그러면서 뭐라고 그러냐? 네가 왜 우리를 이끌어냈느냐라고 얘기해요. 우리가 너한테 얘기하지 않았어. 우리를 그냥 내버려 두라고 너한테 얘기하지 않았어. 우리는 그냥 애굽 사람을 섬기겠다고 하지 않았냐? 그렇게 얘기했는데 왜 우리를 끌어내서 이 광야에서 우리가 죽음을 당하게 해야 되느냐라는 얘기입니다. 이게 지금 애굽 사람, 이스라엘 사람들이 모세에게 하고 있는 얘기라는 거예요. 여러분 생각해 보십시오. When did they say that? When did they say that to Moses? They didn't say, I appreciate you, Moses. I thank you, I love you. They didn't say that. But they did not say, leave us alone. They never said that. Regardless, people now regret following Moses. They would probably tell one another, see, what did I tell you? We should not follow this guy, the former murderer, the fugitive, and this is a mere shepherd. This guy is nobody. Why should we follow this guy? He doesn't even speak our own language. This is not right. We should not follow this guy. 이렇게 얘기를 했다라는 거예요. 자기들끼리 이야기를 하는 겁니다. 자기들끼리 얘기하기를 see 이렇게 얘기했고요. 보라고 이거 봐 내가 뭘 했어. 가지 말자고 그랬잖아. 쟤 가지마 쟤 따라가봐야 별 볼 일 없다고 그랬잖아. 쟤 예전에 도망간 거 너 기억 못해? 쟤 예전에 루저였던 거 기억 못해? 쟤 예전에 별 볼 일 없었던 거 기억 못해? 쟤 예전에 사람들이 놀리던 애인 거 기억 못하냐고 쟤 우리가 손가락질 애였던 거 기억 못하냐고. 근데 쟤를 우리의 리더로 삼아 따라간다고? 라고 이야기를 하고 있다는 겁니다. 이게 모세의
지금 현 상황이라는 거예요. That said, brothers and sisters, do you know what I see when I read Exodus 14 and where Moses stands right now? I see myself. I see myself. Look around. Now look around. Look at this church. The empty chairs. You look around. I see myself. What did I do wrong? I see myself. And do you know what I see? When I read Exodus 14, I also see you. I also see you. We love the Lord, but our life is still very much trouble. 제가 출애굽기 14장을 보면서 무엇을 보느냐? 저는 저 자신을 봅니다. 저 자신을 봅니다. 여러분 지금 이 앉아 계시는 예배당을 보십시오. 이곳이 얼마나 비어 있는지 여러분 보이시죠? 그 많은 저의 기도와 그 많은 헌신과 내가 아무리 많이 헌신하고 노력하고 하나님께 순종하고 다 하고 모든 것을 줄 수 있는 줄 수 없는 것까지 모든 것까지 다 성도한테 주고 뭐하고 다 하고 노력하면 뭐예요? 노력하면 뭐 여전히 힘든데요. 그것도 무엇을 보느냐? 여러분의 삶을 봐요. 내가 개인적으로 만나보면은 정말 너무나 아름답고 다 착해요. 내가 우리 세라를 만나서 대화해보면은 뭐 한 번만 이렇게 대화를 해봐도 알아요. 얘가 얼마나 순수하고 착한 애인지 알아요. 느껴져요. 근데 삶이 힘들어. 내가 우리 권사님 만나서 대화해보면 이 사람이 하나님을 얼마나 사랑하는지 내가 너무 알아. 느껴져. 근데 기도를 그렇게 하는데 왜 이렇게 어려운 일이 있는 거야? 우리의 삶과 똑같다라는 겁니다. 그런 것들을 바라보면서 여러분. 그래서요. When I read this chapter, I said to the Lord, Yes, Lord, this I really understand. Why? Because I am Moses. I totally understand how it feels. Because I often feel the same way. Life, a glimpse and foggy one like a vapor, maybe so, but it is full of troubles. 모세의 마음을 너무나 잘 이해할 수 있어요. 왜냐? 내가 모세니까요. 모세의 심정을 내가 너무 잘 알아. 왜냐? 내가 모세이기 때문에. 여러분이 지금 14장의 모세를 누구보다 잘 이해할 수 있는 사람이에요. 왜? 여러분의 삶이 그렇기 때문에 그렇습니다. 제가 아까 얘기했죠. 지금 전 세계적으로 자살률이 천장지부 이때까지의 모든 걸 다 뚫을 정도로 엄청나게 상승을 하고 있다고요. 누구에게도 희망이 없는 것처럼 보여요. 누구에게도 미래가 없는 것처럼 보인다라는 겁니다. 인생이 뭐냐고, 인생이 진짜 잠깐 지나가는 베이퍼, 안개와 같다고요. 근데 무슨 이 안개가 이렇게 길어요. 무슨 이 안개가 이렇게 힘들어요. 이렇게 어려워요. 라고 인생이 느껴질 때가 많다라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, Don't you feel the same way? We seem to have three options to choose from. Now we seem to have three options to choose from. 이런 상황에 우리는 세 가지 우리가 선택할 수 있는 세 가지가 있습니다. 첫째는 First, number one, we have three options to choose from. Number one, if you and I go forward, I fall into the ocean, the Red Sea. That's option one. Let's all fall into the Red Sea. It's better than be killed by Egyptians. Okay, that's option number one. Option number two, we decided to go back
Let's go back. Let's go back and somehow we managed to fight against the 600 chariots with captains and Pharaoh. Maybe some of us survive. Maybe some of our children will survive. But we still have to fight. But we never fought before. But we still have to fight. What would you do? 세 가지 옵션 중에 두 가지를 먼저 얘기하면 첫째는 그냥 이렇게 됐으니 볼 것도 없고 이제는 그냥 다 포기하고 진짜 자살한다는 마음으로 홍해로 뛰어들자는 거예요. 이게 첫 번째입니다. 우리가 할 수 있는. 많은 사람들이 이걸 선택을 하고 있어요. 이 길을요. 지금요. 이 상황에. 두 번째는 무엇이냐? 돌아가자 이거예요. 돌아가면 이 600개의 병거를 만나야 돼요. 바로를 대면해야 돼요. 우리는 그 대신 300만이에요. 많은 사람들이 죽겠지만은 그래도 우리 자녀들은 살아남을 수도 있어요. 그럼 돌아가 싸워야 될까요? 근데 문제가 있어요. 뭐냐? 나는 한 번도 싸워본 적이 없어요. 나는 그냥 백성이야. 나는 군인이 아니에요. 나중에 이스라엘을 군대라고 하나님이 부르지만 나는 군인이 아니야. 나는 종이었던 그냥 평범한 사람일 뿐이라는 겁니다. What would you do? Why I cannot decide which one is worse then here comes something worse than this. And the worst, the option number 3. I may decide to stay put. I may decide to stay right here where I am. But then my own people will kill me. 세 번째 옵션이 있어요. 그게 뭐냐? 우리가 이게 그래도 하고 싶을 거예요. 마음이. 그래 홍해에 빠져 자살하는 것보다 나가서 싸우는 것보다 여기 가만히 있어 보자. 근데 가만히 있을 수 없어요. 왜 가만히 있을 수 없냐? 나는 모세요. 여러분 모세요. 근데 뭐 왜 가만히 있을 수 없는 줄 아세요? 내 백성들이 날 죽이려고 그래요. 같이 교회에서 신앙을 하고 있는 같은 교인이 나를 죽이려고 그런다니까요. 근데 어떻게 하겠어요? 이게 가장 나쁜 케이스예요. 무엇을 선택하시겠습니까? Don't you often feel the same way? I emphasize again and again. When is the last time that non-believers, when is the last time, think about it, non-believer ever persecuted you? 여러분 최근에 하나님 믿지 않는 다른 사람이 여러분들 괴롭혀 본 적이 있습니까? 그런 경험이 있나요? 경험 있으시면 손 들어 보십시오. 없어요. 믿지 않는 사람은 우리를 괴롭히지 않아요. 믿는 사람들이 우리를 괴롭힙니다. 이게 현실이에요. 이게 현실. 싸우지 말아야 될 사람들이 싸우고 있는 게 이게 현실이라는 겁니다. It is always other Christians who hurt me. It is always my friends who troubles me. It is always someone that I entrust who makes me sad and weep in tears. Why? What did I do wrong other than I love you so much? 여러분 믿는 사람들이 왜 우리를 괴롭혀야 될까요? 내가 잘못한 게 뭐 있어요? 여러분 그렇게 생각할 거예요. 내가 잘못한 게 뭐 있지? 나는 용서하고 사랑한 것밖에 없는데 근데 왜 나를 이렇게 힘들게 하지? 라고 생각하는 일이 너무나 많아요. 우리 삶 속에서는요. You let me know which one I should choose. You go home and think about it, which one I should choose. And choose for yourself as well, because this is your story. And which one would you choose if life is so short and like a vapor? Then should we choose anything at all? It doesn't really matter. 여러분 이렇게 생각할 수 있어요. 라이프가 그렇게 짧고 아무것도 아니니까 그래 대충 아무거나 선택해서 살지. 근데 그렇게 생각할 사람 진짜 있습니까? 집에 가서 여러분 고민해 보시고 생각해 보세요. But often I cannot move forward. I cannot move backward. I cannot stay put onward. I am stuck and trapped with my faith. 나에게 믿음이 없는 게 아니에요. 그러나 나는 믿음을 가지고서도 결국에는 갇혀버리는 상황이 처음입니다. 인생의 삶 속에 일로도 갈 수 없고 절로도 갈 수 없고 아무것도 할 수 없는 상황이 반드시 온다라는 거예요. Do you know what most people do in this situation? Usually, number one, most people just wait. Most people just wait in this situation. 여러분 이러한 상황에서 많은 사람들이 무엇을 하는지 아세요? 가장 많은 사람들이 대부분 믿는 사람들 얘기입니다. 크리스찬들이 하는 얘기는 기다립니다.
아무것도 하지 않고 기다려요. In other words, they do nothing. They often justify themselves, calling it as patience or faith. 많은 사람들이 믿는 사람들이 아무것도 하지 않고 가만히 있습니다. 대부분. 가만히 기다려요. 가만히 기다리면서 그걸 뭐라고 정당화하느냐 이렇게 얘기합니다. 믿음이라고 정당화해요. 그거를요. 그리고 인내라고 얘기합니다. 가만히 있자. 인내야 이게. 가만히 있는 건 인내가 결코 아닙니다, 여러분. 제가 예전에도 많이 설명을 했지만요. 가만히 있자. 인내하자. 그리고 이것을 뭐라고 쓰면 믿음이라고 얘기해요. 가만히 있는 걸요. 그러나 제가 뭘 배웠느냐? But I learned that this is neither patience nor faith. This is neither patience nor faith. But instead, more honestly, this has to be described and depicted as laziness and unbelief. 이게 정확하다고 생각을 해요. 우리는 인내, 가만히 있는 것을 인내 혹은 믿음이라고 얘기하지만 사실은 게으름이에요, 게으름. 가만히 있는 건요. 그리고 믿지 않는 겁니다. 왜? Because if you really believe something, you always do something. Remember, if you believe something, you must always do something. 내가 진짜 무엇인가를 믿는다면 반드시 무엇인가를 행하게 되어 있습니다. 무엇인가를 행하지 않는다는 건 내가 무엇인가를 믿지 않기 때문이에요. 가만히 있는 것은 결코 믿음이 될 수가 없습니다, 여러분. 기다리는 것은 다른 의미가 있어요. Like James said, if you say you have faith and do not live out that faith, you have no faith. 만약에 우리가 믿음이 있다라고 얘기하고 그 믿음대로 살지 않는다면 우리는 그 믿음이 없다라는 겁니다. 이게 바로 야고보 사도가 한 얘기예요. 왜? 우리가 믿을 때 반드시 행하게 되어 있기 때문이다. 행하는 건 믿음이 있기 때문이고 믿는다는 건 행하는 것이기 때문입니다. 이 두 개가 떨어질 수 없다라는 얘기예요. But people with faith are different. So, number two, they will do something called prayer and even proclaim their faith into reality. And this is what I would naturally do and what most of you would naturally do. In fact, that's what Moses did as well. 우리 두 번째 경우는 뭐냐? 가만히 있지 않습니다. 두 번째는 뭐냐? 기도합니다. 기도합시다. 우리 기도합시다. 기도하고 여기서 조금 더 나아가서 믿음이 있다면은 기도만 그냥 하는 것이 아니라 기도하고 선포합니다. 이렇게 될 거라고 믿습니다라고 선포합니다. 여기까지 해요. 그리고 모세도 그렇게 했어요. 그리고 여러분도 대부분 이렇게 할 거라고 생각을 합니다. 기도하고 선포하고요. 그래서 13, 14절을 읽어볼까요? Let's look at verses 13 to 14. If you read it. And Moses said unto people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more and ever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. 라고 얘기합니다. 13, 14절을 읽어보면은 뭐라고 얘기하느냐? 모세가 선포하기를, 모세가 백성에게 얘기하기를 너희는 두려워하지 말라. 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람은 영원히 다시 보지 아니하리니 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리라. 너희는 가만히 있을지니라. 이런 믿음이 있을 수 있을까요? What a faith! Wow, what a faith! What an amazing proclamation of faith. Now, shouldn't we just sit down and wait what the Lord does for us on our behalf? He must save us. He will deliver us. He will turn my words into reality. 이게 우리가 생각하는 겁니다. 무슨 얘기냐? 우리는 할 거 다 했어요. 이런 믿음이 어디 있어요, 여러분? 여기 보세요. 지금 여호와께서 나와 너를 위해 싸우리니 가만히 지켜서 보라라고 선포를 해버렸습니다. 백성들, 나를 미워하는 백성들에게요. 선포를 해버렸어요. 이게 모세의 엄청난 믿음입니다. 그리고 모세가 담력 있게 선포를 했어요. 그러면 우리 무엇을 기대하느냐? 하나님께서 이제 역사하실 시간 아닙니까? 하나님께서 일을 하셔야 될 시간 아닙니까? 하나님이 이제 구원해 줘야 돼요. 하나님이 이제 내가 믿음으로 선포한 말에 책임을 져야 됩니다. 하나님
하나님께서 이제는 나를 여기까지 이끌어 오시고 내가 이 상황에서도 이렇게 선포할 수 있었다면은 하나님은 나를 이제 도와줘야 되는 타이밍이라고 생각할 수 있습니다. 그렇죠? 그렇게 믿을 수 있습니다. 우리는 그래서 기다려요. So now we wait. We can see Egyptians are getting closer and closer every minute. Closer and closer. Closer. The dust cloud from the 600 chariots are getting bigger and bigger. And noise of the horse treading the ground gets louder and louder. I can hear it. Israelites are complaining and wanting to kill me. The Red Sea is in the front. The scary part is coming from behind. And, my own people are just talking about killing me. This is where it happened. So now we should wait what God does because I proclaimed. Do you know what happened though? Do you know what happened? 우리가 생각하기에는 이제 내가 선포를 했어. 이제 기다리자라고 얘기를 합니다. 하나님께서 역사하실 거야. 내 말에 책임져 주실 거야. 왜 나는 앞으로도 갈 수 없어요. 뒤로도 갈 수 없어. 이 안에서도 같이 머무를 수 없어. 그러면 기다리면 되지 않을까라고 생각할 수 있어요. However, today's passage stretches our faith. 근데 오늘 말씀은요. 여기서 우리를 더 이끌어갑니다. 왜냐? 우리는 하나님이 우리를 도와주셔야 된다고 생각을 해요. 이제 내가 선포했으니 하나님이 책임져 줄 거라고 생각을 해요. 근데요. 여러분 성경을 보시면요. 그 다음 절에 보시면은 여호와께서 모세를 꾸중하십니다. 15절에 보시면 너는 어찌하여 나에게 부르짖느냐라고 얘기를 해요. 뭐야? 너무 무한해요. 뭐야 이게? I am so embarrassed. I proclaimed. I declared your mightiness. I declare your faithfulness. I declare your sincerity. Now I proclaim that you will save me, deliver us from the Egyptians. But you are scolding me. The real faith that the Lord is looking for and which makes miracle happen is different. 여러분 제가 이 구절을 읽으면서요. 오늘 결론 말씀인데요. 깨달은 게 있습니다. 무엇을 깨달았느냐? 하나님의 위대한 역사가 일어나는 믿음은요. 여기에 한 단계가 더 있다라는 걸 알았어요. 이 레이어가요. 내가 믿고 프로클레임 하는 것으로 끝나는 게 아니라 모세까지라는 거 이게요. 근데 하나님이 무엇을 가르쳐 주시느냐? 거기서 더 나아가야 된다는 걸 가르쳐 주십니다. 그게 뭐냐? If you have real faith, you will never just sit down and wait. 우리한테 진정한 믿음이 있다면 가만히 앉아서 기다리지 않습니다. If you have real faith, you should not just pray and proclaim. 우리에게 진정한 믿음이 있다면, 역사하는 믿음이 있다면 우리는 기도하고 선포하는 것으로 멈추지 않습니다. You must not only wait, you must not only pray, you must not only proclaim, but you must also proceed. That's what faith is. 이거 보면서 알았어요. 그게 뭐냐? 우리는 앉아서 기다리는 게 아닙니다. 믿음이라는 것은 가만히 앉아서 기다리는 게 아니에요. 믿음이라는 것은 기도만 하는 게 아닙니다. 믿음이라는 것은 그 기도한 것을 선포하는 것만도 아니에요. 믿음이라는 것은 진짜 기적을 일으키고 역사하는 믿음이라는 것은 이곳을 채우고 우리의 삶이 변화되고 저와 여러분이 하나님의 승리로 영광으로 살아갈 수 있는 그 진정한 믿음이라는 것은 여기에서 하나 더 나가야 된다는 것이 무엇이냐? 하나님이 역사하시는 걸 기다려야죠. 기도해야죠. 선포해야죠. 그러나 한 가지 해야 될 건 뭐냐? 앞으로 전진해야 된다는 겁니다. proceed라는 거예요. 네가 진짜 믿는다면 들어가라는 거예요. 왜? 그게 하나님이 기다리고 계시는 거기 때문에. Pray, proclaim, proceed. Pray, proclaim, proceed. Pray, proclaim, proceed. 기도하고 선포하고 전진하라는 겁니다. 제가 여러분들에게 결론을 말씀드리도록 하겠습니다. Yesterday, I joined with about 30 Christians for street evangelism. 저는 어제 30명의 선교사님들, 목사님들, 그리고 성도님들
6개의 교회에서 모인 이런 사람들과 함께 길거리 전도를 나갔습니다. At a park near downtown Toronto, some of them were Korean, some from other Asian countries, some from former Muslim, some white, Caucasian, Canadian, and Americans. 그 30명 중에는 한국 사람도 있었지만은 다른 동양 사람도 있었고, 아니요, 그 이전에 무슬림이었던 사람도 있었고, 백인 중에서도 캐네디언과 미국 사람들도 있었습니다. I was so surprised to hear they were from 6 different churches from various places. 어제 모인 30명의 사람들이 6개의 교회에서 모였다라는 게 굉장히 놀라운 얘기였어요. 6개의 교회의 사람들이 함께 모였다라는 게요. I could not see where and who was going to lead and who to do what and where. 저는 궁금했어요. 이렇게 30명이 이렇게 우후죽순격으로 모여 있는데 누가 이 중에 리더인가? 선교사도 있고 목사도 있고 뭐 성도님들도 있고 그런데 누가 리더인가? 과연 6개의 교회에서 모여 있으니까요. 그래 궁금했습니다. 이걸 누가 어떻게 이끌어가고 누가 뭘 배치하고 이렇게 하나, 그런 게 굉장히 궁금했다라는 거예요. 오늘 14장의 결론을 여러분들 말씀드리는 겁니다. 잘 들어보십시오. For like myself, they may not at all know each other and know what to do. 저처럼요, 처음 어제 그 조인한 사람은 도대체 누가 리더인지도 모르고 뭘 어디서 해야 되는지 알 수가 없어요. 도대체 뭘 해야 되지? 누구한테 얘기를 해야 돼? 누구랑 가야 되지? 알 수가 없다라는 겁니다. But after 1 or 2 hours of practice by taking turns, they were all sent out 2 or 3 to the street evangelism and to return in 3 hours. 제가 놀란 건요, 전혀 예정도 없이 그냥 모인 것 같은 사람들이 서로 1-2시간 동안 그 자리에서 모여서 연습을 하는 겁니다. 서로 전도하는 연습을 해요. 나는 이렇게 전도한다, 넌 어떻게 전도한다 하냐 그러면서 그림 그리는 것도 해보고 뭐 딸 이벤트 큐브도 해보고 서로 음식도 나눠주는 것도 해보고 서로 다른 교회에서 모인 사람들이 막 이걸 연습합니다. 마치 약속이나 한 것처럼요. 팀을 짜가지고 막 연습을 해요. 그리고 나서 시간 1-2시간 지난 다음에 성경대로 2사람 혹은 3사람끼리 파트너를 지어줍니다. 어떻게? 랜덤하게요. 연습한 사람들끼리 아니라 자신 있는 사람 손들어 보라고 그래서 자신 있는 사람 몇 명 손들어요. 그 사람들과 자신 없는 사람 손들어 보라고 해서 자신 없는 사람 손들어서 둘을 짝 지어줘요. 그리고 가라고 그래요. 3시간 후에 만나자고요. 그러고 나서 다 흩어졌습니다. 리더고 뭐고 필요 없어요. 그냥 그렇게 했다라는 거예요. So I learned. Do you know why we just pray and not proceed? 제가 그래서 알았어요. 우리가 기도까지는 하는데 모세처럼 왜 기적은 일으키지 못할까? 왜 홍해를 가르지는 못할까라는 답을 생각하면서 여기에서 답을 얻었다라는 겁니다. 왜 우리가 전진하지 못할까라는 걸 생각했을 때, 왜냐? Do you know why we hesitate? 여러분, 우리가 왜 망설이는 줄 아세요? 하나님의 위대한 일을 하기 위해 전에요. Because we do not know, we do not understand God's purpose. 여러분 그걸 알았습니다. 우리가 전진하지 못하는 건요, 하나님의 목적을 명확하게 깨닫지 못했기 때문이에요. 우리가 전진하지 않는 것, 우리가 두려워하고 망설이는 것은 하나님의 목적을 정확하게 깨달지 못했기 때문이라는 겁니다. 우리가 앞뒤로 둘러싸이고 가운데서도 트러블이 있고 이 상황에서 무엇을 해야 될지 모르겠고 망설이는 이유는 무엇이냐면은 진짜 하나님이 나를 통해 뭘 하려는지 알지 못하기 때문이라는 거예요. 그게 이유라는 겁니다. 여러분 30절과 31절을 읽어볼까요? Let's look at last two verses of chapter 14. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of Egyptians, and Israel saw the Egyptian dead upon the seashore, and Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽 사람의 손에서 구원하심에 이스라엘이 바닷가에서 애굽 사람들이 죽어 있는 것을 보았더라. 이스라엘이 여호와께서 애굽 사람들에게 행하신 그 큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와 그의 종 모세를 믿었더라라고 이야기하고 있습니다. We know what he wants.
We know where He leads us if we understand what He wants to accomplish in our life. We should never fear. We should never hesitate. Life is like a vapor, but it is full of troubles like Moses in Exodus 14. However, this is the story of you and I, that if we know the will of God, that we will not be troubled, even if in the midst of all the troublesome. Let us proceed by understanding God's will. 여러분, 무엇을 깨달았느냐? 기적을 행하는, 홍해를 가르는 역사를 무엇을 통해서 알게 되었느냐? 기다리는 걸로 안 된다는 거예요. 기도하는 걸로 부족하다는 겁니다. 하나님의 말씀을 선포하고 우리의 믿음을 선포하는 걸 부족하다는 거예요. 무엇이 중요하냐? 하나님의 뜻을 깨달은 거예요. 모세에게 이미 알려준, 이스라엘 백성이 알려준 하나님의 뜻이었습니다. 그 뜻이 무엇이냐? 너희를 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하겠다는 거예요. 그리고 다시는 이 애굽 사람을 볼 수 없을 거라는 겁니다. 그 사실을 온전히 깨닫고 믿었다면은 우리는 무엇을 할 수 있느냐? 젖과 꿀이 흐르는 땅은 저쪽이에요. 저쪽으로 가야 젖과 꿀이 흐르는 땅이에요. 그러면 내 눈에는 홍해가 보여요. 내 눈에는 바다로 보여요. 그러나 내가 그 뜻을 정확히 깨닫는다면 나는 눈을 감아야 돼요. 왜? 저건 마른 땅이야. 저 땅을 나는 반드시 건너갈 거야. 왜 내가 건너가느냐? 하나님의 뜻이 거기에 있다는 걸 내가 너무나 잘 알기 때문에. 사랑하는 성도 여러분, 인생이 짧다고 그랬죠? 제 얘기가 아닙니다. 야고보 사도의 얘기입니다. 그러나 그 인생에 얼마나 많은 어려움이 있어요. Life is full of troubles, even if it is such a short period of time. But if we understand God's will, if we understand what He wants to do with us, we can make miracles. We can do great things in our life. 우리가 하나님의 뜻을 깨닫기만 한다면 우리 눈에는 이제 저 홍해는 마른 땅이에요. 뒤에서 쫓아오는 이 애굽은 장난감에 불과해요. 나를 지금 괴롭히는 이 사람들은요, 믿는 사람들이 아니에요. 이 사람들은 하나님을 만난 사람들이 아니에요. 이 사람들이 나를 괴롭히는 건 당연한 거예요. 나는 이 사람들에게 하나님을 보여줘야 될 의무가 있는 사람입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이러한 하나님의 뜻을 오늘 여러분들이 품고 가신다면요, 오늘 저 문을 나아가실 때 이제는 홍해가 마른 땅으로 보일 수 있어야 된다고 생각합니다. 그러기 위해서는 눈을 감을 필요가 있어요. 눈을 감아야 돼요. 믿음으로 바라봐야 됩니다. Let us look at everything with our faith so we can walk on the water.